خنافس کے لشکر پر حملہ کرنے کے لیے خالد رضی اللہ عنہ نے سالار ابو لیلہ کو اس ہدایت کے ساتھ بھیجا کہ خنافس اور حسید پر بیک وقت حملے ہوں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ وجہ یہ تھی کہ خنافس حسید کی نسبت دور تھا۔ ابو لیلہ اپنی 5000 فوج کو لے کر چلے تو بہت تیز لیکن بر وقت نہ پہنچ سکے۔ حسید پر قعقاع نے پہلے حملہ کر دیا۔ تاخیر کا نقصان یہ ہونا تھا کہ دشمن بیدار ہوتا، لیکن تاخیر بھی سود مند ثابت ہوئی۔ وہ اس طرح کہ ابو لیلہ کے پہنچنے سے ذرا ہی پہلے خنافس کے لشکر کو اطلاع مل گئی کہ مسلمانوں نے روزبہ اور زرمہر کو مار ڈالا ہے اور لشکر بری طرح سے کٹ رہا ہے۔ ابو لیلہ جب دشمن کے سامنے گئے تو دشمن کو لڑائی کے لیے تیار پایا۔ دشمن کی تعداد کئی گنا زیادہ تھی۔ ابو لیلہ کو سوچ سمجھ کر آگے بڑھنا تھا۔ وہ ہلہ نہیں بول سکتے تھے، انہیں چالوں کی جنگ لڑنی تھی۔ اس انتظار میں کہ دشمن حملے میں پہل کرے، حسید سے بھاگے ہوئے سپاہی خنافس کی خیمہ گاہ میں پہنچے۔ سب سے پہلے گھڑ سوار آئے، ان میں سے بہت زخمی تھے۔ یہ ثابت کرنے کے لیے وہ بلا وجہ نہیں بھاگے۔ انہوں نے مسلمانوں کے لشکر کی تعداد اور ان کے لڑنے کے قہر و غضب کو مبالغے سے بیان کیا اور ایسی دہشت پھیلائی کہ خنافس کے لشکر کا حوصلہ لڑے بغیر ہی ٹوٹ گیا۔ بگوڑوں نے یہ خبر بھی سنائی کہ خالد رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ آ گیا ہے۔ خنافس والے لشکر کی کمان اب ایک اور آتش پرست سالار محبوزان کے پاس تھی۔ زیادہ مورخوں نے لکھا ہے کہ محبوزان اور دیگر تمام سالاروں کو یہ بتایا گیا کہ مسلمان قلعوں میں بند ہیں اور ان کی نفری بہت تھوڑی ہے، اور یہ بھی کہ خالد جا چکا ہے، لہٰذا قلعوں پر حملہ کر کے مسلمانوں کو ختم کر دینا۔ لیکن اب صورتحال بالکل ہی بدل گئی تھی۔ مدائن کے سالار محبوزان نے روزبہ کے لشکر کی حالت سنی اور اپنے لشکر کی ذہنی حالت دیکھی اور یہ سنا کہ خالد رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کو لے کر آ گئے ہیں، تو اس نے لڑائی کا ارادہ ترک کر دیا اور اپنے لشکر کو کوچ کا حکم دیا۔ ابو لیلہ نے لڑے بغیر ہی فتح حاصل کر لی۔ اس نے اپنے ایک دو آدمی محبوزان کے لشکر کے پیچھے بھیجے کہ وہ چھپتے چھپاتے جائیں اور دیکھیں کہ یہ لشکر کہاں جاتا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ عین التمر میں تھے۔ انہیں پہلی اطلاع یہ ملی کہ حسید کا لشکر بھاگ گیا ہے۔ بہت دیر بعد ابو لیلہ کا بھیجا ہوا قاصد خالد رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا اور یہ خبر پہنچائی کہ خنافس والا لشکر بغیر لڑے واپس ہو گیا ہے اور مزیح پہنچ کر عیسائیوں کے ساتھ جا ملا ہے۔ وہاں جو عیسائی عربوں کا لشکر جمع تھا، اس کی کمان حذیل بن عمران کے پاس تھی۔ اس طرح مزیح میں دشمن کا بہت بڑا لشکر جمع ہو گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ سوچ میں پڑ گئے۔ وہ آتش پرستوں کے مرکزی مقام مدائن پر حملہ کر سکتے تھے۔ مدائن فارس کی جنگی طاقت کا دل تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ وہ اس دل میں خنجر اتار سکتے ہیں یا نہیں۔ مشہور مورخ طبری لکھتا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ مدائن پر حملہ کرتے تو فتح کا امکان تھا، لیکن ان پر عقب سے یہ لشکر حملہ کر سکتا تھا جو مزیح میں جمع تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں سے مشورہ کیا تو اس نتیجے پر پہنچے کہ پہلے مزیح کی اجتماع گاہ کو ختم کیا جائے۔ یہ فیصلہ اور ارادہ کر لینا کہ اس لشکر کو ختم کیا جائے آسان تھا، عملاً اتنے بڑے لشکر کو اتنی تھوڑی نفری سے ختم کرنا کہاں تک ممکن تھا؟ یہ یقینی نہیں تھا، مگر خالد رضی اللہ عنہ اسے یقینی بنانے پر تلے ہوئے تھے۔ وہ ناممکن کو ممکن کر دکھانے والے جرنیل تھے۔ انہوں نے ایسی اسکیم بنائی جسے آج کل کے جنگی مبصر بے مثال کہتے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں، نائب سالاروں اور کمانداروں کو بلا کر کہا، میرے رفیقو، خدا کی قسم تم نے جتنی کامیابیاں حاصل کی ہیں یہ انسانی سطح سے بالاتر ہیں۔ تم نے 5 گنا قوی دشمن کو، اس سے بھی زیادہ نفری کو جس طرح کاٹا اور بھگایا ہے، یہ تمہاری مافاق الفطرت طاقت ہے، یہ ایمان کی قوت ہے، تمہیں اس کا اجر خدا دے گا۔ اب میں تمہیں ایک بڑے ہی کٹھن امتحان میں ڈال رہا ہوں۔ ابن ولید سالار قعقاع بن عمر نے خالد رضی اللہ عنہ کو ٹوک کر کہا، کیا اتنی باتوں کو ضروری سمجھتا ہے؟ رب کعبہ کی قسم، ہم اس اللہ کے حکم سے لڑ رہے ہیں جس نے تجھے ہمارا امیر بنایا ہے۔ حکم دے کہ ہم آگ میں کود جائیں، پھر ہمارے جسموں کو جلتا ہوا دیکھ۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، تجھ پر خدا کی رحمت ابن عمر، میں نے یہ باتیں اس لیے ضروری سمجھی تھی کہ میں تمہیں آگ میں کودنے کا حکم دینے والا ہوں۔ میں ڈرتا ہوں کہ کوئی مجاہد یہ نہ کہے کہ ولید کے بیٹے نے بڑا ظالم حکم دے دیا تھا۔ میرے رفیقو، ہمیں جان کی بازی لگانی ہے۔ تمام مجاہدین سے کہو کہ تمہارے صبر اور استقلال کا ایک اور امتحان باقی ہے اور اسے اللہ کا حکم سمجھنا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی جو اسکیم سب کو بتائی تھی وہ یہ تھی کہ دشمن پر رات کے وقت 3 اطراف سے حملہ کرنا ہے اور حملے کے مقام تک اتنی خاموشی سے پہنچنا ہے کہ دشمن کو خبر نہ ہونے پائے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام تر فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ہر حصے میں تقریباً 5000 سوار اور پیادے تھے۔ یہ تینوں حصے ایک جگہ نہیں بلکہ ایک دوسرے سے دور مختلف جگہوں پر تھے۔ حسید، خنافس اور عین التمر، ان سب کو اپنے اپنے مقام سے مقررہ راستوں سے مزیح تک پہنچنا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حملے کی رات بھی مقرر کر دی تھی اور مقام بھی جو مزیح میں دشمن کی اجتماع گاہ سے کچھ دور تھا۔ تینوں حصوں کو رات کے وقت اس مقام پر پہنچنا تھا۔
मुज़ीह में दुश्मन का जो लश्कर खैमज़न था उसकी तादाद के मुतालिक मौरिखों में इख्तिलाफ पाया जाता है। ये कहा जा सकता है कि दुश्मन की तादाद 60 और 70 हजार के दरमियान थी। उस पर हमला करने वाले मुजाहिदीन की तादाद 15 हजार थी। इस किस्म की स्कीम को पाया तकमील तक पहुंचाना नामुमकिन की हद तक मुश्किल था। 5-5 हजार के लश्कर के लिए सफर के दौरान खामोशी बरकरार रखना आसान काम नहीं था, लेकिन बड़ी सख्ती से खामोशी बरकरार रखनी थी। दूसरी मुश्किल खालिद रजी अल्लाह अन्हु के लिए थी। वो खुद ऐनुल तिमर में थे, जहां उनकी फौज का सिर्फ एक हिस्सा था। दूसरे 2 हिस्सों को हुसैद और खिनाफस से चलना था। उन्हें कासिदों के जरिए अपने राब्ते में रखना था ताकि हमले वाले मकाम पर बरवक्त पहुंच सकें। जो रात मुकर्रर की गई थी वो नवंबर 633 ईस्वी के पहले हफ्ते की एक रात थी, जो शाबान 12 हिजरी का चौथा हफ्ता था। खालिद रजी अल्लाह अन्हु के मुजाहिदीन के तीनों हिस्से अपने अपने मकाम से चल पड़े। घोड़ों के मुंह बांध दिए गए। तीनों हिस्सों ने ये इंतजाम किया था कि चंद एक आदमी लश्कर के आगे और दाएं बाएं जा रहे थे। उनका काम ये था कि कोई भी आदमी रास्ते में मिल जाए उसे पकड़ लें ताकि वो दुश्मन तक खबर न पहुंचा सके। दुश्मन के बेदार हो जाने की सूरत में मुजाहिदीन की कामयाबी मखदूश हो जाती और दुश्मन घात भी लगा सकता था। रात के चले हुए उसी रात नहीं पहुंच सकते थे। दिन को लश्कर को छुपा कर रखा गया। देखभाल वाले आदमी दूर दूर फैले रहे। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने अपने जासूस दुश्मन की इज्तिमागाह मुज़ीह तक भेज रखे थे। वो दुश्मन के मुताल्लिक इत्तलाएं दे रहे थे। उनकी आखिरी इत्तला ये थी कि दुश्मन ने अभी तक कोई ऐसी हरकत नहीं की जिससे पता चले कि वो किसी तरफ हमले के लिए कूच करने वाला है। मौरिख लिखते हैं कि दुश्मन के सालार अपने सालार आला बहमन जाज़ोइया के अगले हुक्म का इंतजार कर रहे थे। खालिद रजी अल्लाह अन्हु के आ जाने से उनके लिए सूरत हाल बदल गई थी। इसके मुताबिक उन्होंने अपनी सारी स्कीम बदलनी थी। उस रात भी मुज़ीह की खैमागाह में दुश्मन का लश्कर गहरी नींद सो रहा था। जिस रात खालिद रजी अल्लाह अन्हु की फौज के तीनों हिस्से बखैर खूबी स्कीम के ऐन मुताबिक मुज़ीह के करीब मुकम्मल खामोशी से पहुंच गए थे। बाज मौरिखों ने इसे महज एक मौजज़ा कहा है और कुछ उसे खालिद रजी अल्लाह अन्हु की दी हुई ट्रेनिंग और उनके पैदा किए हुए डिसिप्लिन का करिश्मा कहते हैं। आधी रात से जरा बाद दुश्मन पर कहर टूट पड़ा। लश्कर सोया हुआ था। मुजाहिदीन ने जगह जगह आग लगा दी थी, जिसकी रोशनी में अपने पराये की पहचान आसान हो गई थी। मदाइन के और ईसाई कबीलों के इस लश्कर को संभलने और तैयार होने की मोहलत ही न मिली। मुसलमान नारे लगा रहे थे। जख्मियों की चीखों पुकार इस दहशत में इजाफा कर रही थी जो दुश्मन के लश्कर पर तारी हो चुकी थी। मदीना के मुजाहिदों, खालिद रजी अल्लाह अन्हु के हुक्म से ये ललकार बड़ी बुलंद थी। किसी को जिंदा न रहने दो, दुश्मन का सफाया कर दो। दुश्मन के घोड़े जहां बंधे थे वहीं बंधे रहे। उनके सवार उन तक पहुंचने से पहले ही कट रहे थे। मुसलमानों ने रात के अंधेरे से फायदा उठाया था। इसी अंधेरे से दुश्मन ने भी फायदा उठाया। कई आतिश परस्त और ईसाई जिंदा निकल गए। इनकी इज्तिमागाह 1.5-2 मील के रकबे पर फैली हुई थी। हमला 3 तरफ से किया गया था। सुबह का उजाला साफ हुआ तो दुश्मन की इतनी वसी और अरीज खैमागाह में भी कोई लश्करी जिंदा न था। जिंदा वही रहे थे जो मुसलमानों के इस फंदे से निकल गए थे। मंजर बड़ा ही हैबतनाक था। जिधर नजर जाती थी सिवाय लाशों के कुछ नजर न आता। लाशों के ऊपर लाशें पड़ी थी। जख्मी तड़प तड़प कर बेहोश हो रहे थे। फजा खून और मौत की बू से बोझल थी। सालारों के खैमे देखे गए। उनमें सामान वगैरह पड़ा था। शराब की सुराहियां रखी थीं। हर चीज ऐसे पड़ी थी जैसे इन शाहाना खैमों के मकीन अभी अभी निकल के गए हैं और अभी वापस आ जाएंगे। कोई सालार नजर न आया। वो जिंदा निकल गए थे। सालार महबूजान भी निकल गया था और ईसाइयों का सरदार और सालार हुजैल बिन इमरान भी जिंदा निकल गया था। जासूसों की इत्तला के मुताबिक आतिश परस्तों और ईसाइयों के सरदार जुमैल चले गए थे, जहां ईसाई कबाइल का दूसरा हिस्सा खैमजन था। वो मुसलमानों पर हमला करने की अभी तैयारी ही कर रहा था। वो जिस लश्कर का हिस्सा था उसके 3 हिस्से तबाह हो चुके थे। जुमैल वाले इस लश्कर का सरदार रबिया बिन बुजैर था। माल गनीमत में मुसलमानों को जो सबसे ज्यादा कीमती और कारामद चीज मिली वो हजारों घोड़े थे जो उन्हें जीनों समेत मिल गए। इससे आगे सन्ना और जुमैल 2 मकामात थे जहां बनी तगलब, निमर और अयाद के ईसाई मुसलमानों के खिलाफ खैमजन थे। वो भी मुसलमानों को हमेशा के लिए खत्म करने के इरादे से घरों से निकले थे। ईसाइयों के सरदार अका बिन अबी अका का बेटा बिलाल बिन अका भी कहीं आगे था। वो अपने बाप के कत्ल का इंतकाम लेने के लिए ईसाई लश्कर के साथ आया था। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने मुज़ीह की मौजज़ा नुमा फतह के बाद अपने सालारों से कहा, खुदा की कसम, मैं दौमतुल जंदल से कसम खाकर चला था कि बनी तगलब पर इस तरह झपटूंगा कि फिर वो कभी इस्लाम के खिलाफ उठने के काबिल नहीं रहेंगे। बनी तगलब अभी आगे हैं, उन पर झपटने की तैयारी करो। मुज़ीह की बस्ती पर भी मुसलमानों ने छापा मारा था। ये ईसाइयों की बस्ती थी। वहां 2 ऐसे आदमियों को मुसलमानों ने कत्ल कर दिया जो मुसलमान थे। उन्होंने किसी वक्त मदीना में आकर इस्लाम कबूल किया और वापस अपनी बस्ती में चले गए थे। उन्हें मुजाहिदीन ने अनजाने में ईसाई समझकर मार डाला।
खालिद रजी अल्लाह अन्हो ने इतनी बड़ी फतह की खबर खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो को मदीना भेजी और पैगाम में ये इत्तला भी दे दी कि मुजाहिदीन के हाथों ईसाइयों की एक बस्ती में 2 मुसलमान भी गलती से मारे गए हैं। खलीफतुल मुस्लिमीन ने फतह की खबर के साथ उन 2 मुसलमानों के कत्ल की खबर भी सबको सुना दी। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो ने कहा कि खालिद रजी अल्लाह अन्हो को इसकी सजा मिलनी चाहिए। मुसलमान का खून मुआफ नहीं किया जा सकता। जो लोग कुफार के साथ रहते हैं वो इस सूरत हाल में जो वहां पैदा हो गई थी मारे जा सकते हैं। खलीफतुल मुस्लिमीन ने कहा इस कत्ल का जिम्मेदार खालिद है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो ने इसरार किया उसे सजा मिलनी चाहिए। खिलाफत मदीना की तरफ से दोनों मकतूलीन के पसमानदगान को खून बहा अदा किया जाएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो ने फैसला सुनाया और ये खून बहा उसी कासिद के साथ भेज दिया जाए जो फतह की खबर लाया है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो ने फिर सजा की बात की। खलीफतुल मुस्लिमीन ने कहा कि खालिद वापस नहीं आएगा। मैं इस शमशीर को न्याम में नहीं डाल सकता जिसे अल्लाह ने कुफ्फार के खिलाफ बेनियाम किया है। ये बहवाला तिबरी, इब्ने हशाम, अबू सईद और हुसैन हैकल के हैं। मुज़ी के मैदान जंग में हड्डियां और खोपड़ियां रह गई थीं, जो दूर दूर तक बिखरी हुई थीं। गिद्ध, गीदड़, भेड़िए, सहराई लोमड़ियां, गिरगिट, सांप और हशरातुल अर्ज इन हड्डियों से गोश्त खा गए थे। ये आतिश परस्तों की उस जंगी कुव्वत की हड्डियां थीं जिसने अरब, इराक और शाम पर दहशत तारी कर रखी थी। इनमें उन ईसाइयों की हड्डियां भी थीं जो फारस की जंगी कुव्वत में इजाफा करने आए थे। ये ईसाई अपने सरदारों के खून का बदला लेने आए थे। उसे उन्होंने मजहबी जंग भी समझा था। वो इस्लाम के रास्ते में हायल होने आए थे। इन हड्डियों में उन हाथों की हड्डियां भी थीं जिन्होंने हक परस्तों को काटने के लिए न्यामों से तलवारें निकाली थीं। इन हाथों में बर्छियां भी थीं। इन हाथों में घोड़ों की बागें भी थीं। वो इस खुशफहमी में मुब्तला होकर आए थे कि अर्ज़ समा की ताकत उन्हीं के हाथों में है और वो समझते थे कि जब वो घोड़ों पर सवार होते हैं तो उनके नीचे जमीन कांपती है। मगर अब वो जमीन जो कभी किसी इंसान और उसके घोड़े के बोझ और खौफ से नहीं कांपी, उनके नीचे से निकल गई थी और जमीन ने उनके मुर्दा जिस्मों को कबूल करने से इनकार कर दिया था। जमीन हक परस्तों के बोझ और रोब से भी नहीं कांपती थी। अल्लाह का फरमान कुरान की सूरत में मुकम्मल हो चुका था और अल्लाह को वाहदहू ला शरीक मानने वाले अल्लाह के इस फरमान से आगाह थे कि गर्दन को कितना ही अकड़ा ले, सर को जितना ऊंचा कर ले, तू पहाड़ों से ऊंचा नहीं हो सकेगा और तू कितने ही रोब और दबदबे से क्यों न चल, जमीन को तू नहीं फाड़ सकेगा। हक परस्तों को अल्लाह का ये वादा भी याद था कि तुम में 10 ईमान वाले हों तो 100 कुफ्फार पर गालिब आएंगे। ये ईमान की ही कुव्वत थी कि 10 ईमान वाले 100 पर और 20 200 पर गालिब आ गए। मुसलमानों के सालार अबू लैला अपने कमांदारों और चंद एक सिपाहियों से कह रहे थे, सालार आला इब्ने वलीद कहे न कहे, क्या तुम खुद नहीं जानते अगर तुमसे ईमान ले लिया जाए तो तुम्हारे पास गोश्त और हड्डियों के जिस्म रह जाएंगे। क्या अंजाम होगा इन जिस्मों का? वो देखो, वो खोपड़ियां देखो, उनके ऊपर का गोश्त खाया जा चुका है। उनके अंदर मगज मौजूद हैं मगर ये मगज अब सोचने के काबिल नहीं रहे। इनमें कीड़े दाखिल हो चुके हैं और इनके मगज कीड़ों की खुराक बन रहे हैं। वो जरा ऊंची जगह खड़े थे। सबने उस वसी मैदान की तरफ देखा जहां किस्रा की फौज का और ईसाइयों के लश्कर का कैंप था। 3 रातें पहले यहाँ गहमा गहमी थी। सिपाही नाच रहे थे। उसके सालार और सरदार खैमों में शराब पी रहे थे। मुसलमानों का शब खून उन पर कयामत बनकर टूटा था। और अब देखो, सालार काका बिन अमर ने अपने मातहतों और अपने सिपाहियों से कहा, ये उनका अंजाम है जिन्होंने अल्लाह को न माना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल न माना। इन्होंने अपने खुदा बनाए हुए थे। इनके सरदार खुदाओं के इल्ची बने हुए थे। फारस के बादशाह अल्लाह के बंदों को अपने बंदे समझते थे। सालार आला इब्ने वलीद ने कहा है कि मुजाहिदीन को बताओ कि तुम्हें अल्लाह देख रहा है और वही अजर देने वाला है और उसी ने तुम्हारे जिस्मों में इतनी ताकत भर दी है कि आराम का एक पल नहीं मिलता। तुम्हारे जिस्म लड़ रहे होते हैं या कूच कर रहे होते हैं और अगले रोज अगली लड़ाई के लिए तैयार हो रहे होते हैं। ये ताकत जिस्मानी नहीं, ये रूह की ताकत है और रूह को ईमान तकवियत देता है। सालार आला ने कहा कि सबसे कह दो कि तुम जमीन की मलकियत पर लड़ने नहीं आए, तुम कुफ्र पर गालिब आने के लिए लड़ रहे हो। सालार जबरकान अपने दस्तों के कमांदारों से कह रहे थे, इब्ने वलीद ने कहा है कि इन जिस्मों को ईमान से और पाक अज़म से खाली कर दो तो अभी गिर पड़ोगे और जिस्म रूहों से खाली हो जाएंगे। जिस्म तो 2 लड़ाइयां लड़कर ही खत्म हो गए थे, अब तुम्हारी रूहें लड़ रही हैं। सालार आसिम बिन अमर भी, जो सालार काका बिन अमर के बड़े भाई थे, अपने मुजाहिदीन के साथ यही बातें कर रहे थे। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने अपने तमाम सालारों से कहा था कि मुजाहिदीन के जिस्म लड़ने के काबिल नहीं रहे और ये अज़्म की पुख्तगी का करिश्मा है कि शल और चूर जिस्मों से भी हर मैदान में ये ताज़ा दम हो जाते हैं। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने सालारों से कहा था
کہ ان کے حوصلے اور جذبے کو قائم رکھنا بہت ضروری ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دشمن کے پاؤں اکھڑے ہوئے ہیں، اسے سنبھلنے کی مہلت مل گئی تو یہ ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، اور میرے رفیقو، جس طرح اللہ ہمیں فتح پر فتح عطا کرتا چلا جا رہا ہے، یہ فتوحات بھی خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں۔ ہمارا یہ لشکر کہیں یہ نہ سمجھ لے کہ ہمیں شکست ہو ہی نہیں سکتی۔ انہیں بتاؤ کہ انہیں دشمن پر ہر میدان میں غالب کرنے والا صرف اللہ ہے، اس کی ذات باری کو دل سے نہ نکالیں اور تکبر سے بچیں۔ مدینہ کے مجاہدین کا حوصلہ تو بھاگتے دشمن کو میدان جنگ میں اس کے زخمیوں کو تڑپتا اور لاشوں کو سرد ہوتا دیکھ کر تر و تازہ ہو جاتا، لیکن وہ آخر انسان تھے، اور انسان کوتاہی کا مرتکب بھی ہو سکتا ہے، اپنا سر غرور اور تکبر سے اونچا بھی کر سکتا ہے۔ خالد اس خطرے کو محسوس کر رہے تھے۔ انہوں نے کفار پر اپنی دہشت طاری کر کے اسے نفسیاتی لحاظ سے بہت کمزور کر دیا تھا، لیکن ان مورخین کے مطابق جو جنگی امور کو سمجھتے تھے، خالد رضی اللہ عنہ کو یہ خطرہ نظر آ رہا تھا کہ ان کی سپاہ اس مقام تک نہ پہنچ جائے جہاں یک کے بعد دیگرے کئی فتوحات کے بعد دشمن کے دباؤ سے تھوڑا سا بھی پیچھے ہٹنا پڑے تو سپاہ بالکل ہی پسپا ہو جائے۔ اس خطرے نے انہیں پریشان سا کر دیا تھا۔ انہوں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ اپنے لشکر کو آرام کے لیے کچھ وقت دے دیں۔ وہ ایسی جنگی چالیں سوچ رہے تھے جن سے دشمن کو بے خبری میں دبوچیں۔ ایک چال خالد رضی اللہ عنہ مزیح میں آزما چکے تھے، یہ کامیاب رہی تھی، یہ تھا شب خون۔ پورے لشکر نے دشمن کی خیمہ گاہ پر حملہ کر دیا تھا، لیکن ضروری نہیں تھا کہ یہ چال ہر بار کامیاب ہوتی، کیونکہ پورے لشکر کو خاموشی سے دشمن کی خیمہ گاہ تک پہنچانا آسان نہیں تھا۔ اس وقت دشمن کا لشکر دو مقامات پر جمع تھا، ایک زمیل تھا اور دوسرا تھا سنہ۔ انہی دو مقامات کے متعلق اطلاع ملی تھی کہ آتش پرستوں اور عیسائیوں کے لشکر جمع ہیں۔ اب حسید کا بھاگا ہوا لشکر بھی وہیں جا پہنچا تھا، اور مزیح سے دشمن کی جو نفری بچ نکلی تھی وہ بھی انہی دو مقامات پر چلی گئی تھی۔ اس شکست خوردہ نفری نے سنہ اور زمیل میں جا کر دہشت پھیلا دی۔ وہاں سردار اور سالار بھی تھے، انہیں بہت مشکل پیش آئی۔ جذبے کے لحاظ سے لشکر لڑنے کے قابل نہیں تھا، جسمانی لحاظ سے لشکر تازہ دم تھا۔ سنہ میں ان کی عورتیں بھی تھیں اور بچے بھی تھے۔ عورتوں نے مردوں کو بزدلی اور بے غیرتی کے طعنے دیے اور انہیں لڑنے کے لیے تیار کیا۔ ان دو مقامات پر جنگ کی تیاریوں کا منظر جنگ جیسا ہی تھا۔ سوار اور پیادے تیغ زنی کی مشق صبح سے شام تک کرنے لگے۔ سوار دستوں کو حملہ کرنے اور حملہ روکنے کی مشقیں کرائی جانے لگیں۔ اس وقت کسریٰ کے سالار اور ان کے اتحادی عیسائیوں کے سردار خالد رضی اللہ عنہ کی جنگی چالیں سمجھ چکے تھے، لیکن چالیں سمجھنے سے کیا ہوتا ہے۔ عیسائیوں کے ایک قبیلے کا سردار ربیہ بن بجیر کہہ رہا تھا، دل کو ذرا مضبوط رکھیں تو ان تھوڑے سے مسلمانوں کو کچلنا کوئی مشکل نہیں۔ اس کے پاس عیسائیوں کے بڑے سردار عقا بن ابی عقا کا بیٹا بلال بن عقا بیٹھا ہوا تھا۔ عقا بن ابی عقا سرداروں میں سرکردہ تھا۔ اس نے للکار کر کہا تھا کہ وہ خالد رضی اللہ عنہ کا سر کاٹ لائے گا، مگر عین التمر کے مارکے میں وہ پکڑا گیا۔ اس سے پہلے خالد رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی تھی کہ وہ عقا کو زندہ پکڑیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ کی قسم پوری ہو گئی۔ انہوں نے عقا کا سر اپنی تلوار سے کاٹا تھا۔ بلال عقا کا جوان بیٹا تھا جو اپنے باپ کے خون کا بدلہ لینے آیا تھا۔ ابن بجیر، اس نے اپنے سردار ربیہ کی بات سن کر کہا، میں اپنے باپ کے سر کے بدلے خالد رضی اللہ عنہ کا سر لینے آیا ہوں۔ ربیہ بن بجیر نے کہا، ایک نہیں ہم پر ہزاروں سروں کا قرض چڑھ گیا ہے۔ وہ کچھ دیر باتیں کرتے رہے، پھر بلال بن عقا چلا گیا۔